హలో అండి, అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ టు జడ్చనా తెలుగు న్యూస్. వార్తలు రెడీగా ఉన్నాయి, ఒకసారి హెడ్లైన్ చూద్దాం. పాలమూరు ఎంబీఎస్ మైదానంలో ఈరోజు కేసీఆర్ బహిరంగ సభ. పాదయాత్ర ఆపాలని నాపై ఒత్తిళ్లు, ఒప్పుకోనందుకే బస్సు తగలబెట్టారు వైఎస్ షర్మిల. సైబర్ నేరగాళ్ల చేతిలో ఐటీ ఉద్యోగాలు మోసపోవడం బాధాకరం, మంత్రి కేటీఆర్ వ్యాఖ్య. కామారెడ్డి జిల్లా బీచ్ కుందలో డయాలసిస్ సెంటర్ని ప్రారంభించిన మంత్రి హరీష్ రావు. దివ్యాంగుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించడం ముఖ్యం, వికలాంగుల సాధికారత జాతీయ అవార్డులు అందించిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జిల్లాల పర్యటనలు, బహిరంగ సభలు మొదలుపెట్టారు. ఈ క్రమంలో ఈరోజు పాలమూరులో ఆయన పర్యటించనున్నారు. అక్కడ కొత్తగా నిర్మించిన జిల్లా సమీకృత కార్యాలయాన్ని ఆయన ప్రారంభించనున్నారు. తర్వాత ఆయన ఎంబీఎస్ కాలేజ్ గ్రౌండ్స్లో జరిగే బహిరంగ సభలో పాల్గొంటారు. టీఆర్ఎస్ నేతలపై వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. టీఆర్ఎస్ నేతలు తాలిబాన్ల వలె మాట్లాడుతున్నారని, అందుకే ఆ పార్టీని తాలిబాన్లను రాష్ట్ర సమితి అన్నానని షర్మిల తెలిపారు. రౌడీలు గుండల్లా వ్యవహరిస్తున్నారని, కేసీఆర్కు కడుపు నోస్తే తెలంగాణకే నొప్పి కలిగినట్లు కలరింగ్ ఇస్తున్నారని ఆమె మండిపడ్డారు. మిమ్మల్ని బలియడానికి మేము వెనకాడం, ఇలాంటి మాటలన్నీ మాట్లాడుతున్నారంటే ఏమిటర్థం? వాళ్ళు దాడులు చేస్తారనే అర్థం. వాళ్ళు దాడులు చేసినా సరే, వాళ్ళు దాడులు చేసినా కూడా సరే, మా పాదయాత్ర మాత్రం కొనసాగుతుంది. టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే ఈరోజు తాలిబాన్ల రాష్ట్ర సమితి, బందిపోట్ల రాష్ట్ర సమితి. ఉన్నత విద్యను అభ్యసించిన వారు ఐటీ ఉద్యోగాలు, సైబర్ నేరాలకు గురవడం నిజంగా బాధాకరమని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు. అవగాహన లోపం వల్లే సైబర్ నేరాల చేతిలో మోసపోతున్నారని తెలిపారు. సైబరాబాద్లో తెలంగాణ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఫర్ సైబర్ సేఫ్టీని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి కేటీఆర్తో పాటు హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ, ఐటీ శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి జయేష్ రంజాన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. Cyber crime, talking about cyber security, etc. Cyber crime is not now confined to one sphere of life. Even in politics it has come in. Voters are being lured by way of Google Pay and sending money directly into the accounts of voters as well is happening. So I think new age crimes need new age solutions. Technology has become all permeating. It is permeating into all spheres of life. There's not a single sphere of life which is exempt. So if you look around, I mean, we live in a very, very interesting world. Our country is about 140 crore people. The number of devices, I think, outnumber us. So we live in a very interconnected world where devices talk to each other. Your refrigerator talks to your washing machine, which can communicate to your car, which incidentally also communicates to you. Human is just one part of the larger piece of puzzle. So what's happened as a result is, in this world of interconnected devices, in this world of Internet of Things, cybersecurity is a huge, huge challenge. Cybercrime is huge. It's all pervasive. Like technology is all pervasive, cybercrime is also equally pervasive. From IP theft to identity theft to embezzlement of money. Various hues, various shades of cybercrime is seen across the world. And in fact, if you ask me, the dens of cybercrime are not the big cities, the big metros. In fact, it is the smaller towns that awareness needs to be promoted. 1930, in case there is a cybercrime, how effectively we use 100. I think 1930 needs to be populated. As in more reliance on networks, as in more reliance on 5G services, 6G services, the proliferation of technology, this is going to be a huge challenge. So therefore, I compliment the CP of Cyberabad on this wonderful initiative, because I think it's important that he brought all the stakeholders together, industry, academia. I met with the Dean of Nalsar. I also met with, of course, IIIT and IIT deans. And I'm really impressed with what I saw here. Of course, the number of policemen and women who have been trained as cyber warriors is limited.
But I think what's more important is how quickly, as Mohan Reddy Garu said, we can do capacity building. And that can only happen with industry participating. If you join in this effort, I think we can augment our capacities, we can build our skills rather quickly. And I thank Mohan Reddy Garu for coming forward with contribution. And he said pro bono, he would do it. I would urge all of the industry participants here and HICIA President to please take the lead to make this happen as well. Most of the victims of cybercrime actually are those who live in the cyber world, primarily the IT guys. Now, we have more than 800,000 employees in the IT sector working from Hyderabad. If you also add up a few more lakhs, who indirectly work in the IT space, I think you have more than 1 million people working out of Hyderabad alone. And I'm very confident if you actually reach out to them, we can actually, how we leverage village police officer system in villages, making citizen policing an integral part of policing. We can do something very similar here. We can actually have these employees in the IT sector work with us, help us, guide us, evolve, skill, upskill and reskill as we move along the path of evolution. We can actually sensitize the entire MSME ecosystem, make them more robust, ensure that they build capabilities to thwart any cyber attacks on them. Let me also quickly compliment you on coming out with SOPs. I loved what I saw when I said individuals need not be looked at, but institutions need to be built. I loved the fact that you've built SOPs, and I also loved the fact that you actually recognized and applauded your policemen and women who have actually written those SOPs. I think that deserves a big round of applause for the CP Cyberabad. I know Nal sir has been working on drafting, Balakrishna Reddy Garu is here. They've been drafting a piece of legislation on cybercrime. And Telangana will become the first state in the country to have drafted a piece of legislation on cybercrime. We will make it happen. Please send it across quickly so that we can make it happen. So therefore I urge Home Minister साहब, आप सेक्सुअल ऑफेंडर्स का रजिस्ट्री बनाइए. उनको एक बार और रजिस्ट्री में शामिल होने के बाद उनको कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलना चाहिए, उनको कहीं भी आगे जाके कोई सुविधा ऐसा नहीं मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से जिससे वो फायदा ले सके. Drone is already there, and if it is capturing, all of that is happening on the ground with a siren blaring. It will serve as a huge deterrent. I request DGP Garu, Home Minister Garu to kindly ensure that this happens now. No initiative will ever be successful, and it will ever have scale if the citizens do not participate. So let's promote 1930. Let's promote the concept of cyber warriors. Let's ensure the people from different walks of life become a part of this wonderful Cyberabad initiative, Cyberabad Police Initiative, the Center of Excellence on Cyber Safety. I look forward to interacting more and more, and I promise you that from the industry side, from the IT side, we'll do whatever it takes to make కామారెడ్డి జిల్లా బీచ్ కుందలో డయాలిసిస్ సెంటర్ని ప్రారంభించారు మంత్రి హరీష్ రావు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు వారానికి 2-3 సార్లు డయాలిసిస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని పేర్కొన్నారు. పేదవారికి ఇది ఎంతో ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం అని పేర్కొన్నారు. ఏం చెప్పిండ్రు బీజేపీ వాళ్ళు? ఇక మేము ఇది చేస్తాము అది చేస్తామని దునియా మాటలు చెప్పిండ్రు. ఒక్క చెప్పుడు కాదు, మేము ఏడాదికి 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తామన్నారు. నల్లధనం తెచ్చి ఒక్కొక్కరి అకౌంట్లో 15 లక్షలు వేస్తామన్నారు. పడ్డా ఎవరికన్నా? అసలు నువ్వేం చేస్తావో చెప్పరాదు. కోట్లాది మందికి ఉద్యోగాలు ఇస్తామంటిరి, లక్షలాది రూపాయలు ఖాతాల్లో వేస్తామంటిరి. గవి ఎందుకు ఇయ్యలేదో చెప్పు, గవి ఎప్పుడు ఇస్తావో చెప్పుమని నేను బండి సంజయ్ కిషన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతా ఉన్నా. నువ్వు చేసిందేమి లేదు, చేసే టీఆర్ఎస్ పార్టీని అడుగుతావా? నువ్వు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏం చేసిందో తెలియదా? మా అవ్వని అడుగు చెప్తుంది. మా అవ్వని అడిగితే 2016 పెన్షన్ ఇచ్చిందని చెప్తుంది. మా అవ్వని అడిగితే ఇంటింటికి నల్లబెట్టి మంచినీళ్ళు ఇచ్చిండని చెప్తుంది. మా అవ్వని అడిగితే నెలకు 10 కిలోల బియ్యం పోస్తుండు మా కేసీఆర్ సార్ అని చెప్తుంది. మా అయ్యని అడుగు, ఇవాళ రైతు బంద్ వస్తుంది, బోరుబాయి కాడ 24 గంటల కరెంట్ వస్తుంది, పండిన వడ్లు గింజ లేకుండా కొని వారం లోపల మా కేసీఆర్ సార్ డబ్బులు ఇస్తుండు అని చెప్తారు. ఇప్పుడే ఎమ్మెల్యే సాబ్ చెప్పిండు, టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ రాకముందు డోంగ్లికి రావాలంటే ఆటో ఓడు కూడా రాకపోతుండే. కడుపుతో ఉన్న బిడ్డ దవాఖానకు పోవాలంటే తొవ్వలనే కాన్పైతదేమో అని భయపడుతుండే. అటువంటి డోంగ్లికి 4 దిక్కుల డబుల్ రోడ్ వేయించింది టిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాదా? మీ ఎమ్మెల్యే షిండే గారు కాదా? దయచేసి ఒక్కసారి ఆలోచించండి. అంటే మనము ఎందుకంటే తిన్న రేవు తెలవాలంటారు పెద్దలు. జిస్కా ఖాయే ఉస్కా ఘాయే.
సర్ది తిన్న రేవు తలవాలన్నాడు మన పెద్దలు. అంటే నియత్ ఉంటే బర్కత్ ఉంటుంది. ఈ బీజేపీ వాళ్ళకి ఏం లేదు, చేసిందేం లేదు. ఇవాళ ఎన్ని పనులు చేసినాం మేము. కొత్త మండలం స్టార్ట్ చేసినాం, పక్కనే బీచ్ కుందలో డయాలసిస్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేసినాం, మరి పిట్లంలో 30 పడకల ఆసుపత్రిని ప్రారంభించినాం. ఇవన్నీ పేద ప్రజలకు చేస్తున్నాం కదా, పేదవాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నాం కదా, ఇంకెవరి గురించి ఆలోచించినాం. కానీ ఇలా కేంద్రం ఏం చేస్తుందంటే, కేంద్రంకి ఈ మంచి పనులు చూసి వాళ్ళ కళ్ళు ఎర్రబడుతున్నాయి, వాళ్ళు ఓర్వలేకపోతుండ్రు. మనం అడుగుతలేం, నీ మహారాష్ట్రలో ఎందుకు ఇస్తలేవు, నీ కర్ణాటకలో ఎందుకు ఇస్తలేవు అంటే మనం తిప్పలు పెట్టాలని చూస్తున్నారు వాళ్ళు. ఇలా బోర్ల కాడ బాయిల కాడ కరెంటు మీటర్లు పెట్టమంటున్నారు. పెట్టాలనా? ఇప్పుడు ఏమైంది, మన రాష్ట్రానికి విద్యుత్ సంస్కరణలు అమలు చేయండి, రైతుల బోరు బాయి కాడ మీటర్లు పెట్టండి, రైతుల ఇంటికి బిల్లు పంపియండి, ముక్కు విండి బిల్లులు వసూలు చేయండి. మీకు 30,000 కోట్లు ఇస్తామంటున్నారు. ఏడాదికి 6,000 కోట్లు ఇస్తారట. 5 ఏళ్ల మీద 30,000 కోట్లు మీ తెలంగాణకి ఇస్తాం. కానీ షరత్ ఏమని పెట్టిండ్రు, మీటర్ పెట్టు, రైతు ఇంటికి బిల్లు పంపి, ముక్కు విండి బిల్లు వసూలు చేస్తే 30,000 కోట్లు ఇస్తారట. తెచ్చుకుందామా? 30,000 కోట్లు తెచ్చుకుందామా? అరే మస్తు ఇంకా పని చేసుకోవచ్చు అదే 30,000 కోట్లు వస్తే. ఇంకా రోడ్లు వేయచ్చు, ఇంకా పెద్ద పెద్ద బిల్డింగులు కట్టచ్చు. తెచ్చుకుందామా? మీటర్లు పెడితే 30,000 కోట్లు వస్తాయట. తెచ్చుకోవాలా వద్దా? జర వద్దంటోళ్ళు చేయలేవటరు చూస్తా. గట్ దిప్పువే, కెమెరా దిప్పు. మా వాళ్ళు ఏమంటారు, మీటర్లు పెట్టమంటారా వద్దంటురా? వద్దా? మీటర్లు వద్దు. ఓ గీ మాటనే కేసీఆర్ అన్నాడు. దివ్యాంగుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించడం, వారిని శక్తివంతం చేయడం ముఖ్యమని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం సందర్భంగా శనివారం ఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్లో జరిగిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో 2021-2022 సంవత్సరాలకు గాను వికలాంగుల సాధికారత జాతీయ అవార్డులను రాష్ట్రపతి అందించారు. देवियों, स्वजनों और प्यारे प्यारे दिव्यांग भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए आपके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस को मनाने का उद्देश्य दिव्यांगता से जुड़े मुद्दों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, उनके लिए एक स्वस्थ वातावरण बनाना है ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन जी सके। वे बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा खेल जैसे गतिविधियों में भाग ले सकें, ऐसे माहौल का निर्माण करना है। मैं आज पुरस्कृत सभी व्यक्तियों को और संस्थानों को बधाई देती हूँ। ये पुरस्कार आपको दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में आपके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देने का एक प्रयास है। मैं आशा करती हूँ कि अन्य संगठन और व्यक्ति आपसे प्रेरणा लेंगे और आपका अनुकरण भी करेंगे। देवियों और स्वजनों, संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन है, यानी विश्व में लगभग हर 8वां व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांगजन है। भारत की भी 2% से अधिक आबादी यानी 2.5 करोड़ से अधिक लोग दिव्यांगजन है। ये संभव है कि आप में से हर कोई किसी न किसी रूप में एक दिव्यांगजन से परिचित होंगे, उससे जुड़ा हुआ होंगे। इसे ये सुनिश्चित करना
हम सब का पूरे या समाज का दिव्यांग बनता है कि दायित्व बनता है कि सभी दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। सभी दिव्यांगजनों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, ये अपने घर और समाज में सुरक्षित रहे, उन्हें अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, ये सुनिश्चित करना भी हमारा दायित्व है। देवियों और स्वजनों, भारतीय संस्कृति और परंपरा में डिसेबिलिटी को ज्ञान अर्जन और उत्कृष्टता प्राप्त करने में कभी भी बाधा नहीं माना गया है। आप सबने ऋषि अष्टावक्र की कहानी सुनी होगी। उन्हें अष्टावक्र इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। वे एक तेजस्वी बालक थे। अल्प आयु में ही वे एक असाधारण विद्वान बन गए थे। ऋषि अष्टावक्र ने अनेक चुनौतियों के बावजूद अपने ज्ञान और दर्शन से समाज को प्रकाशित किया। उन्होंने अष्टावक्र गीता और अष्टावक्र संहिता जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना भी की थी। इसी तरह भक्ति साहित्य में महान कवि सूरदास भारतीय काव्य के गौरव है। उन्होंने जिस तरह नेत्रहीन होते हुए भी राधा कृष्ण के रंग रूप, श्रृंगार और सौंदर्य का सजीव चित्रण किया है, वो किसी नेत्र वाले व्यक्ति के लिए भी बहुत ही कठिन है। దేశ ప్రజల ఐక్యత కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన భారత్ జోడో యాత్ర మధ్యప్రదేశ్లో కొనసాగుతుంది. సమాజంలోని వివిధ వర్గాల ప్రజలు సంఘీభావంగా యాత్రలో పాల్గొంటున్నారు. అగర్ మల్వా జిల్లా మౌడియా గ్రామంలో రాహుల్ గాంధీ పాదయాత్రలో వివాదాస్పద గాడ్మన్ నామ్దేవ్ దాస్ త్యాగి అలియాస్ కంప్యూటర్ బాబా పాల్గొన్నారు. రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత దిగ్విజయ సింగ్తో కలిసి కొద్దిసేపు పాదయాత్రలో ఆయన పాల్గొన్నారు. वैसे ही अपनी जिंदगी जीना। दूसरा नारा जय सिया राम, जय सिया राम। अब जय सिया राम का मतलब क्या है, ये पंडित जी ने मुझे बताया। सीखा हूं मैं, यात्रा पे बहुत कुछ सीखा हूं। जय सिया राम का मतलब क्या है, दिग्विजय जी ताली बजा रहे हैं। जय सिया राम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या कि सीता और राम एक ही हैं, सीता और राम एक ही हैं। इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम। सही मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया आप जानते नहीं हो क्या? क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही? तो जब हम जय सिया राम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। सही? जय सिया राम या जय सीताराम। तीसरा नारा जय श्री राम। उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते? పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ ఢిల్లీ పర్యటనలో భాగంగా డిసెంబర్ 7న దేశ రాజధానిలో టీఎంసీ పార్టీ ఎంపీలతో సమావేశం కానున్నారు.
డిసెంబర్ 5న జరగాల్సిన G20 శిఖరాగ్ర సమావేశానికి ముందస్తుగా సమావేశమయ్యారు. తెలంగాణలో రామరాజ్యం తీసుకొస్తానని బీజేపీ చీఫ్ బండి సంజయ్ పేర్కొన్నారు. ప్రజా సంగ్రామ యాత్రలో భాగంగా నిర్మల్ జిల్లా నందన్ గ్రామం, నర్సాపూర్ మండలం రాంపూర్ గ్రామంలో సాయంత్రం పాదయాత్ర చేపట్టారు. లిక్కర్ స్కామ్లో కేసీఆర్ బిడ్డకు నోటీసులు ఇస్తే తెలంగాణ సెంటిమెంట్ రగిలించేందుకు కుట్ర చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. మీకు కేసీఆర్ వంటలేడు, మోడీ సారే వంటుందని చెప్పి అన్ని విషయాలు చెప్పిన, అన్ని చూపెట్టిన, ఇక అన్న సుధీర్ తాడు పైసలు కూడా మోడీ సారే ఇస్తాడు, గవర్నెన్స్ నుంచి పైసలు కూడా మోడీ సారే ఇస్తున్నాడు, అక్కడ లేబర్ పైసలు మోడీ సారే ఇస్తున్నాడు, ట్రాక్టర్ పైసలు మోడీ సారే ఇస్తున్నాడు, అక్కడ పనిచేసే క్లర్కుల పైసలు మోడీ సారే ఇస్తున్నాడు, వడ్లను బియ్యం ఆడిసే పైసలు మోడీ సారే ఇస్తున్నాడు. ఆయన పాస్పోర్ట్ల బ్రోకర్ దొంగ పాస్పోర్ట్ ఇచ్చి ఒక్కొక్కరిని తీసుకుపోయి బాంబేలో తీస్తే అంత రెస్పెక్ట్. నేను చెప్పలే, వాళ్ళ చుట్టపైన ఎంఎస్ఆర్ అని తెలుసా, ఎంఎస్ఆర్ అని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉండే, ఇట్నే అవుతాడు చెప్పాడు. ఈ కేసీఆర్ ఎట్లా ఉద్యమకారుడు అవుతాడు, అసలు దాకా నవ్వుతాడు, పుట్టుదాకా నవ్వుతాడు. ఈయన పాస్పోర్ట్లు దొంగ పాస్పోర్ట్లు ఇచ్చి అనేక మంది యువకులు పుట్టగొట్టింది అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు. తీసుకుపోయి లోపడేసి నూకి ఈ పంట మరదంపిర్రు ఆయన కూడా చెప్పిండు. ఆయన వచ్చి ఇలా ముఖ్యమంత్రి అయితే మనకి ఎట్లా న్యాయం చెప్తాడన్నా, మన రైతులకు ఒక్క రైతు పంపించి వాళ్ళు మోసం చేస్తాడు. డిఏపి రేట్ ఎంత చెప్పన్నా, డిఏపి 1700 నీకు ఎంతకు వస్తుందన్నా, ఎంత 15 ఎంతకు వస్తుంది, 15 వస్తుంది, అసలు రేట్ ఎంత? మిగతా పైసలు ఎవరిస్తారు? మోడీ సార్ ఇస్తాడు. యూరియా ఎంతకు వస్తుందన్న బ్యాగ్ నీకు ఎంత వస్తుంది? అసలు రేట్ ఎంత? మరి 3000 ఎవరిస్తున్నానా, మిగతా పైసలు ఎవరిస్తున్నానా? అంటే ఒక్క ఎకరానికి మీకు మోడీ గారి యూరియా, డిఏపి ఇలాంటి సబ్సిడీల ద్వారా ఒక్క ఎకరానికి 30,000 లాభం చేస్తున్న వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ. ఇవన్నీ చూస్తున్నారు. కేసీఆర్ ఒక్క రైతు బంధు అయినా టీఆర్ఎస్ అవినీతి పాలనకు చరమగీతం పాడాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందని టీపీసీసీ చీఫ్ మల్కాజ్గిరి ఎంపీ రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. మేడ్చల్ నియోజకవర్గం నుంచి టీఆర్ఎస్ పతన ఘట్టాన్ని ప్రారంభించానని ఆయన పేర్కొన్నారు. జవహర్ నగర్ కార్పొరేషన్ పదవిలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించిన అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియలో ఎవరు అమరులైనరు, ఎవరు ఉద్యమకారుల రూపంలో నిటారుగా నిలబడి కొట్లాడినరు, జేఏసీలు పెట్టింది ఎవరు, జెండాలు కట్టింది ఎవరు, ప్రాణాలు ఇచ్చింది ఎవరు, ఈనాడు రాజ్యంని ఏలుతున్నది ఎవరు అనేది ఈ విద్యార్థుల అందరికీ కళ్ళగట్టినట్టుగా 8 సంవత్సరాల నుంచి మీరు చూస్తున్నారు. ఆనాటి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కొంతమంది నాయకులు వచ్చిన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేధావులతోటి సంప్రదింపుల సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసి మంచి జరుగుద్దని మేము అనుకున్నాం, ఆలోచన చేసినాం. మలి దశ తెలంగాణ ఉద్యమంలో 1200 మంది విద్యార్థుల ఆత్మ బలిదానాలతోని, ప్రాణ త్యాగాలతోటి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఆనాడు 1569 మంది బిడ్డల త్యాగాల పునాదుల మీద తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డదని శాసనసభ సాక్షిగా మాట్లాడిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 8 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని శ్రీకాంతాచారి 13వ వర్ధంతి చేసుకుంటున్న సందర్భంలో 550 మంది కంటే ఎక్కువ మందిని అమరవీరుల కుటుంబాలను గుర్తించలేదు. గుర్తించిన వాళ్ళ మీద ఇచ్చిన జీవోలల్లా అడ్రస్ నాట్ నోన్ అని రాసింది. ఇంతకంటే దుర్మార్గం, ఇంతకంటే అవమానం, అన్యాయం ఎక్కడన్నా ఉంటుందా అని చెప్పి మా మిత్రులను అడుగుతున్నా. కన్న తల్లిదండ్రులు సొంత ప్రాణమో గుర్తు రాకుండా జై తెలంగాణని నినదించి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ బతుకుతే మళ్ళీ తెలంగాణ కోసం ప్రాణాలను అర్పిస్తా అని చెప్పిన శ్రీకాంతాచారి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి గుర్తు రాలేదా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. మొన్నటికి మొన్న సునీల్ నాయక్ అని ఒక విద్యార్థి పురుగుల మందు తాగి చచ్చిపోతూ నేను పిరికివాడినో భయపడి చావడం లేదు. ఈ భద్రాద్రి జిల్లాలో పోడు భూముల పంపిణీ సందర్భంగా అటవీ రేంజర్ శ్రీనివాసరావు హత్యకు గురయ్యారని సీఎల్పీ నేత ఎమ్మెల్యే బట్టి విక్రమార్క విమర్శించారు. ఇల్రాపూడిలో అటవీ శాఖ అధికారి శ్రీనివాసరావు కుటుంబ సభ్యులను శనివారం బట్టి విక్రమార్క పరామర్శించారు. రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పోడు భూముల సమస్య తీవ్రంగా పరిణామాలు పరిధి దాటి ఈ హత్య సంఘటన జరగటం చాలా బాధాకరమైంది. దీనికి ప్రధానంగా
రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని నేను గతంలో చెప్పాను, ఇప్పుడు కూడా చెప్తా ఉన్నాను. సమస్యను పరిష్కారం చేయకుండా ఓ పక్కన వాళ్ళకేం పోడు భూములు పంచుతా ఉన్నాం అని చెప్తూ ఇంకో పక్కన అధికారుల్ని ఎవరిని కూడా అటు రానియకుండా అడ్డుకట్టేయండి అని చెప్పి వీళ్లపైన ఒత్తిడి చేసి ఆ ఒత్తిడితో విధి నిర్వహణలో అక్కడ పోయి ఇలా ప్రాణాల మీదకి తెచ్చుకునేటువంటి అత్యంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పరిపాలనా యంత్రాంగం నెట్టివేయబడింది. నిక్కచ్చిగా పనిచేయటం కోసం ముందుకెళ్ళి ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి శ్రీనివాసరావు గారి కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ప్రభుత్వం పైనే ఉంది. ప్రభుత్వం చెప్పిన 50 లక్షలు కాదు, ₹1 కోటి కనీసం చెల్లించాలని చెప్పి డిమాండ్ చేశారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభా పక్షం నుంచి కూడా నేను కూడా అదే ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాను. వారి శ్రీమతి BSc B.Ed చదువుకొని ఉన్నారు కాబట్టి కనీసం డిప్టీ తహసీల్దార్ స్థాయిలో ఉద్యోగాన్ని వారికి ఇవ్వాలని కోరుతాం. చూస్తూనే ఉండండి జెడ్ ఛానల్ తెలుగు న్యూస్. మళ్ళీ కలుద్దాం. అలా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. పాలమూరు MVS మైదానంలో ఈరోజు కేసీఆర్ బహిరంగ సభ. పాదయాత్ర ఆపాలని నాపై ఒత్తిళ్లు, ఒప్పుకోనందుకే బస్సు తగలబెట్టారు వైఎస్ షర్మిల. సైబర్ నేరగాళ్ల చేతిలో IT ఉద్యోగాలు మోసపోవడం బాధాకరం, మంత్రి కేటీఆర్ వ్యాఖ్య. కామారెడ్డి జిల్లా బీచ్ కుందలో డయాలసిస్ సెంటర్ని ప్రారంభించిన మంత్రి హరీష్ రావు. దివ్యాంగుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించడం ముఖ్యం, వికలాంగుల సాధికారత జాతీయ అవార్డులు అందించిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स, कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।